मी माझ्या मनमध्ये केलेलं आहे. Roll number 62, mute yourself. Okay, good morning everyone. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. And is the screen visible to you all? Yes, Yes, sir, it is visible. Okay. Okay, so very warm good morning to one and all. We are in our third unit. Someone is keeping on unmuting himself, so everyone please mute yourself. स्क्रीनला फक्त कधी हात लावायचा तुम्ही जेव्हा मी तुम्हाला काही डाऊट विचारतो किंवा कुठल्या क्वेश्चनचा आन्सर द्यायला सांगतो तेव्हा स्क्रीनला हात लावून तुम्ही अनम्यूट करायचं आणि तेव्हा बोलायचं. ओके, अदर टाइम्स प्लीज डू नॉट टच युअर स्क्रीन अननेसेसरीली. ओके, what happens is due to someone touching their screen accidentally or purposefully, the whole flow of the lecture is gone. So I request the students to avoid that. And let us begin. So we are in our third unit, that is varied flow. And in the last week we had started with gradually varied flow, and we are today, okay, hopefully we will end with gradually varied flow, and from Monday we will start with rapidly varied flow. Okay, आता एक 9th लेक्चर अपलोडिंग बरोबर झालेलं नाहीये टीचमेंट वरती, तो मी परत एकदा रिअपलोड करणार आहे. मागचा लेक्चर एक अपलोड करायचा राहिला आहे. ओके, तो खूप मोठा असल्यामुळे जरा वेळ लागतोय त्याला, जास्त वेळ बसायला लागतोय त्याला अपलोड करण्यासाठी. तो एक अपलोड करणार आणि आजचा एक लेक्चर अपलोड करणार. तुमच्याकडे 2 दिवस आहे, उद्याचा एक सॅटर्डे आणि परवाचा एक संडे. In these 3 days you can revise all the topics that we have studied in gradually varied flow up till now, and then from Monday we will start with a very fresh mind for rapidly varied flow. So let us just see what we have studied in gradually varied flow. Okay, so we have studied the definition of gradually varied flow,
How does a gradually varied flow occur? Then we have studied the different classifications of channel slope, whether the channel is a mild slope channel, a steep slope channel, whether it is a critical slope channel, adverse slope channel, or a horizontal bed channel. Then we have studied the dynamic equation of gradually varied flow. In the dynamic equation of gradually varied flow, first we studied the assumptions that are required for the gradually varied flow, and then we derived the equation dy by dx is equal to so minus hc upon 1 minus fr square. Roll number 71, if you unmute yourself again, I'm going to remove you from the meeting. Roll number 71. Sorry, sir. Okay. Next, after studying the dynamic equation of gradually varied flow and the classification of channel slopes, we have studied the classification of gradually varied flow profiles. Now, what are classification of gradually varied flow profiles? In the mild slope, okay, in every type of slope channels, there are a number of zones: zone 1, zone 2, zone 3, okay, and the gradually varied flow in each zone is classified. If it is a mild slope channel, then the three gradual varied flow profiles, or the GVF profiles, that we are going to get are M1, M2, and M3 curves. Similarly, in steep slope, they will be S1, S2, S3 curve. In critical slope channel, they are C1 and C3 curve, because there is no second zone in the critical slope. Then next, in horizontal bed channel, there is H2 and H3 curve. Okay, so that we have studied. Now, what we are going to do today, we are going to see real life examples of gradually varied flow profiles, and then we are going to move on with the direct step method of computation of gradually varied flow profiles. आणि त्याच्यावरती आपण एक न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे. ओके, आज आपण काय करूया, एकच न्यूमेरिकल सॉल्व करूया. जर ते तुम्हाला कळालं, ओके, well and good. I will give you some examples that you can solve on your own. It is a very interesting concept. आणि जर तुम्हाला अजून जर सोडवायचे असतील क्लासमध्ये, तर आपण अजून एक लेक्चर घेऊया, त्याच्यावरची न्यूमेरिकल सोडवूया. ओके, नॉर्मली ऑफलाईन क्लास असताना मी काय करतो, कमीत कमी 3 ते 4 एक्झाम्पल्स त्याच्यावरचे घेतो. ओके, कारण की ते कसं, एक्झाम मध्ये तो क्वेश्चन येणार असतो, तो पूर्ण तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लागतो ऑफलाईन एक्झाम मध्ये. पण ऍज मोस्ट प्रॉबेबली युअर एक्झाम इज गोइंग टू बी ऑनलाईन. मोस्ट प्रॉबेबली काय 100% तुमची एक्झाम ऑनलाईनच होणार आहे यावेळी सुद्धा. तर त्याच्यामुळे कसं आहे की डायरेक्ट स्टेप मेथडचे मी एकच प्रॉब्लेम घेईन. ओके, आणि जर ते तुम्हाला कळालं, ओके, आय विल गिव्ह यू सम प्रॉब्लेम्स फॉर सॉल्विंग एट होम, ओके, ऍज होमवर्क. ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, किंवा तुम्ही म्हणताय की सर अजून 1-2 जरा सॉल्व्ह करूया, तरी काय प्रॉब्लेम नाही. वी विल solve those numericals again. We'll solve some more numericals. So today what we are going to study, we are going to study the examples of classification of gradually varied flow profiles, and then we are going to study the direct step method of computation of gradually varied flow profile. So let us start. So if you remember, we have studied the different types of curves in different slope channels, such as M1, M2, M3, okay, S1, S2, S3, C1, C3, H2, H3. Okay, these type of curves we have studied. Okay, now before seeing the examples, there are some important points regarding classification of gradually varied flow profiles that you should know. Okay, जर तुमच्या समोर एखादं रिअल लाईफ एक्झाम्पल आलं फ्लोचं, कॅनॉल मध्ये असेल, रिव्हर मध्ये असेल, ओके, तर तुम्ही ते क्लासिफाय करण्याआधी म्हणजे आयडेंटिफाय करण्याआधी की हा स्टीप स्लोप चॅनेल आहे, आणि ह्यात जो कर्व मला दिसतोय तो ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो प्रोफाईलचा,
तो S1 आहे, S2 आहे, S3 आहे किंवा माइल्ड स्लोप चॅनेल आहे, हा M1 आहे, M2 आहे, M3 कर्व आहे यात ग्रॅज्युअली व्हेरिड फ्लो प्रोफाईलचा, ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला आलं पाहिजे. त्याच्या आधी काही जनरल रूल्स आहेत जे तुम्हाला माहित असले पाहिजे. ते रूल्स काय आहेत? फर्स्ट, एनी सुपरक्रिटिकल फ्लो अकर्स इन स्टीप स्लोप चॅनल. ओके, मी त्याला एस नी डिनोट करतो. आणि सबक्रिटिकल फ्लो अकर्स इन माइल्ड स्लोप चॅनल. That is one important point that you should remember, and that I have taught, okay, a number of times in the last week. So in supercritical flow, it is controlled by supercritical flow is controlled by upstream conditions, and the subcritical flow is controlled by downstream conditions. What does this mean? Okay, let us study first about subcritical. Subcritical flow कुठं occur होतो तुमचं? It occurs in a mild slope channel, okay, and it occurs when the velocity of the flow is less than the critical velocity. जेव्हा तुमचा flow slow असतो, okay, it is not fast, it is tranquil. आता जर तुम्ही खालची इमेज बघितली, okay, if you see the image which is below the screen, you can see the flow which is on the upstream side of the weir, this upstream side, you will find out that it is subcritical flow because the depth is greater than the critical depth. आता depth जास्त आहे म्हटल्यावर velocity कमी असणार. Now you can see that if I go upstream, okay, I will find out that the depth of the flow is normal depth आहे. खरं ही डेप्थ चेंज कशामुळे झालेली आहे? आपल्याला M1 कर्व कशामुळे मिळालेला आहे? ड्यू टू द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वियर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ दिस फ्लो. फॉर एक्झाम्पल मी हा सेक्शन कन्सिडर करतो, सेक्शन 1. ओके, सेक्शन 1 ला आधी सुरुवातीला काय आहे? द फ्लो इज नॉर्मल, द डेप्थ ऑफ फ्लो इज ऑल्सो नॉर्मल. ओके, बट ड्यू टू द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वियर एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ दिस सेक्शन 1, the flow has been converted to a gradually varied flow. Okay, and this subcritical flow, it is of M1 curve and it is affected due to the downstream condition. The downstream condition काय आहे? Construction of the weir downstream. Now supercritical flow, now let us see supercritical flow is controlled by upstream conditions. Okay, आता सुपर क्रिटिकल फ्लो तुम्ही जर बघाल तर हा जो M3 कर्व दिसतोय तुम्हाला, दॅट इज एन एक्झाम्पल ऑफ अ सुपर क्रिटिकल फ्लो. इथं काय आहे? ड्यू टू द वॉटर फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाईट ऑफ द वियर, ओके, इट्स स्पीड इज greater, okay, the potential energy has been converted to kinetic energy, hence the speed of the flow is greater. आणि स्पीड जास्त असल्यामुळे इथं डेप्थ तुम्हाला जी भेटती y, याला मी y म्हणतो, डेप्थ ती काय आहे? कमी आहे ड्यू टू द हाय वेलोसिटी. ओके, अँड दिस हायर डेप्थ इट इज ड्यू टू द अपस्ट्रीम कंडिशन. या सुपर क्रिटिकल फ्लोच्या अपस्ट्रीम साइडला वियर होतं आणि वियर वरनं पाणी पडून कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली होती पाण्याची. ओके, आणि त्याच्यामुळं सुपर क्रिटिकल फ्लो ऑकर झालेला आहे. सो आय होप यू गेट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से व्हेन आय से दॅट सबक्रिटिकल फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय डाउनस्ट्रीम कंडिशन्स and supercritical flow is controlled by upstream conditions. Okay, so have you got this or should I explain it again? Yes, anyone? काही प्रॉब्लेम आहे का त्यात, का कळालेलं आहे? ओके, सो आय विल बी मूव्हिंग फर्दर.
Now here, with the help of this red pen, I am drawing the critical depth line. I am drawing a critical depth line. So this is a critical depth line. Okay, and this is the normal depth line. NDL जे म्हणतोय आपण इथं, normal depth line. Now you can see now in the first section म्हणजे upstream side of the weir. इथं तुम्ही काय बघू शकताय, वॉटर लेवल इज रायझिंग, म्हणजे आपल्याला काय भेटतं इथं, बॅक वॉटर कर्व भेटतंय. आणि तो जो वॉटर लेवल राईज होऊन जिथं आपल्याला डेप्थ भेटत आहे, ओके, ती या नॉर्मल डेप्थ, ही नॉर्मल डेप्थ लाईन आहे. ओके, ही नॉर्मल डेप्थ लाईन आहे. तर हा कर्व आपल्याला कसं भेटतं, नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या वरती, नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या वरती भेटतोय. त्याच्यामुळे हा कर्व कसा आहे, M1 कर्व. हा स्लोप कसा आहे, फॉर एक्झाम्पल इफ इट आय कन्सिडर इट इज अ माइल्ड स्लोप and the flow is taking place over a weir. Now in the section 1, that is on the upstream side of the weir, you can see we get a backwater curve. आता हा बॅकवॉटर कर्व भेटतोय आणि हा क्रिटिकल डेप्थ लाईनच्या वरती आहे. तर हा बॅकवॉटर कर्व कसा असणार आहे, M1 कर्व. दॅट यू शुड कीप इन माइंड. सेकंड, ऑन द डाउनस्ट्रीम सेक्शन म्हणजे ऍट सेक्शन 2, इथं सुद्धा काय भेटतंय आपल्याला, इथं सुद्धा एक बॅकवॉटर कर्व भेटायला लागले आपल्याला. वेन द क्रिटिकल फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सुपर क्रिटिकल फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सब क्रिटिकल फ्लो, इथं आपल्याला बॅकवॉटर कर्व भेटतोय. आणि हा बॅकवॉटर कर्व आपल्याला काय माहिती आहे, बॅकवॉटर कर्व अकर्स इन द फर्स्ट अँड थर्ड झोन. आता थर्ड झोन कुठं असतोय, थर्ड झोन इज वेअर द डेप्थ इज लेस दॅन बोथ नॉर्मल डेप्थ अँड क्रिटिकल डेप्थ. तर ही डेप्थ कशी आहे, इट इज लेस दॅन बोथ क्रिटिकल डेप्थ अँड नॉर्मल डेप्थ, अँड हेन्स द कर्व दॅट वी आर गेटिंग इज M3 कर्व बिकॉज इट इज अ माइल्ड स्लोप. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल, लेट मी शो यू. Flow under a sluice gate. Okay, it is an example of mild slope channel. हा स्लोप कसा आहे, इट इज अ माइल्ड स्लोप. आता जर तुम्ही पहिल्यांदा बघितलं तर काय होतं, इथं ऑन द अपस्ट्रीम साइड, ही अपस्ट्रीम साइड आहे स्लूज गेटची आणि ही डाउनस्ट्रीम साइड आहे स्लूज गेटची. आता अपस्ट्रीम साइडला जर तुम्ही बघितलं, वी आर गेटिंग अ बॅकवॉटर कर्व. इट इज स्लाइट, वी कॅनॉट पिनपॉइंट इट, बट स्टील the depth is rising in the direction of the flow, so it is a backwater curve. And as it is rising above the normal depth and the critical depth इथं कुठेतरी असेल. ओके, माइल्ड स्लोप आहे त्याच्यामुळे कसं आहे, क्रिटिकल डेप्थ जी आहे, ही क्रिटिकल डेप्थ लाईन कधी पण नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या खाली असणार. ओके, सो दिस M1 कर्व दॅट यू विल गेट, ओके, दिस इज करेक्ट. वाय, पहिल्यांदा तर स्लोप कसा आहे, माइल्ड स्लोप आहे. सेकंड, हा जो कर्व भेटतोय कशाच्या वरती आहे, क्रिटिकल डेप्थ लाईन आणि नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या वरती भेटतोय कर्व, त्याच्यामुळे झोन 1 मध्ये भेटतोय. सो इट इज अन M1 कर्व. आता जर तुम्ही डाउनस्ट्रीम साइडला बघितलं, हे M3 कर्व. M3 कर्व कसा आलं, यू कॅन सी द डेप्थ इज रायझिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. आता रायझिंग होतोय म्हणल्यावरती बॅकवॉटर कर्व. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट माइल्ड स्लोप आहे म्हणून M, आणि ही जी डेप्थ आहे रायझिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इट इज लेस दॅन बोथ क्रिटिकल डेप्थ लाईन अँड नॉर्मल डेप्थ लाईन, अँड हेन्स द कर्व दॅट वी आर गोइंग टू गेट इज M3 कर्व. नाउ इफ यू सी स्टीप स्लोप चॅनल, जर आपण स्टीप स्लोप चॅनल बघितलं तर आपल्याला इथं काय भेटतं, ओके, दिस इज नॉर्मल डेप्थ लाईन. आता स्टीप स्लोप मध्ये फ्लो कसा असतो, क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो असतो. आता सुपर क्रिटिकल फ्लो मध्ये काय असतंय, क्रिटिकल डेप्थ लाईन इज ग्रेटर दॅन नॉर्मल डेप्थ लाईन. माइल्ड स्लोप मध्ये काय होतं, क्रिटिकल डेप्थ लाईन वॉज लेस दॅन नॉर्मल डेप्थ लाईन, पण इथं क्रिटिकल डेप्थ लाईन काय होणार आहे, क्रिटिकल डेप्थ लाईन इज ग्रेटर दॅन नॉर्मल डेप्थ लाईन. आता जर तुम्ही S1 कर्व बघितलं,
S1 कर्व आपल्याला कसं भेटतंय? इट इज ग्रेटर दॅन बोथ द नॉर्मल डेप्थ अँड क्रिटिकल डेप्थ. सो इट इज इन झोन 1. आणि स्लोप कसा आहे? स्टीप स्लोप. Okay, so the curve that you are going to obtain in a steep slope in the first zone will be S1 curve. Similarly, जर तुम्ही डाउनस्ट्रीम साइडला बघितलं तर इथं काय होतंय? इथं सुद्धा काय होतंय? वॉटर डेप्थ इज रायझिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, म्हणजे बॅकवॉटर कर्व. आणि ही जी नॉर्मल डेप्थ लाईन आहे त्या लाईनीच्या खाली आहे हे डेप्थ, ओके, ऑफ रायझिंग कर्व. तर डाउनस्ट्रीम साइडला काय भेटतं आपल्याला? दिस डेप्थ इज लेस दॅन बोथ क्रिटिकल डेप्थ अँड नॉर्मल डेप्थ, म्हणजे काय? थर्ड झोन. आणि स्लोप कसा आहे? स्टीप स्लोप. सो दॅट इज वाय द कर्व दॅट वी आर गोइंग टू गेट इज S3 कर्व. सगळ्यांना कळतंय का? Is everyone understanding? I want to know from individual students. Is there any problem? कुणाला परत एकदा एक्सप्लेन करायचं आहे का? सर Yes. वो Yes. स्टीप स्लोप का और एक सर एक्सप्लेन करो ना. Have you understood mild slope? यस सर. Okay. So if you understood mild slope, then it will be easy for you to understand steep slope. तर काय होतं काय? You can see here. आता steep slope कब रहता है? Pratik Kajak wale, please join with your roll number. Or else, if you cannot join with your roll number now, I have forbidden everyone from renaming themselves. तर जर तुम्हाला जमत नसेल तर एक काम करा, या चॅट बॉक्स मध्ये वसीम सरांना तुमचा रोल नंबर टाका, so that he can mark you as present. Otherwise you will be marked as absent. Okay, so as I was telling, okay, I'll explain a little bit in Hindi also. So abhi So explain both the diagrams, please. steep slope as well as a mild slope. Yes. Okay. Now, first let me explain then about the mild slope. Now this is mild slope. Now what do you know about the mild slope? In the mild slope, the normal depth line is greater than the critical depth line, CDL. Okay, that you know. काय कारण की काय आहे, माइल्ड स्लोप चॅनल मध्ये वेलॉसिटी तुमची कमी असते. वेलॉसिटी कमी असल्यामुळे तुमचा फ्लो कसा असतो? सब क्रिटिकल फ्लो. त्याच्यामुळे तुमची डेप्थ सुद्धा कशी असते? सब क्रिटिकल डेप्थ. आणि इन सब क्रिटिकल डेप्थ द डेप्थ इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल डेप्थ. त्यामुळे तुमची नॉर्मल डेप्थ लाईन और युअर नॉर्मल डेप्थ which is subcritical, it is greater than your critical depth. Okay, now this I hope you understood. Now next, when we were studying about the classification of gradually varied flow profile, we classified these into 3 zones: zone 1, zone 2, zone 3. Okay, zone 1 कुठं असतं? When the gradually varied flow profile we are going to get in the first zone. Okay, आणि first zone कुठं असतो? When the depth of that curve is greater than both normal depth line and critical depth line. Okay, zone 2 कुठं असतो? When the curve lies between normal depth line and critical depth line. आणि zone 3 कुठं असतो? When the curve lies below both critical depth line and normal depth line. Okay, हे झालं एक जे आपण शिकलेलं आहे. परत अजून आपण काय शिकलेलं आहे? That in the first and the third zone we are always going to get backwater curve. That means depth is always going to rise in the direction of the flow. Whereas in the second zone we are always going to get a drawdown curve. Okay, now when we are talking about a mild slope channel,
In the first and the third zone, we are going to get backwater curve. Okay. Now, if you see on the upstream side, you can see we are getting a backwater curve. That means the depth of water is rising in the direction of the flow, and this depth of water, if you consider this point, it is greater than both the normal depth line and the critical depth line, which will be below the normal depth line. त्याच्यामुळे काय हे झोन 1 मध्ये आहे हा कर्व. ओके. आणि माइल्ड स्लोप आहे त्याच्यामुळे काय आहे त्या कर्वला मी काय म्हणतो, इट इज अ M1 कर्व विच इज गिवन हियर. सिमिलरली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, इफ यू सी, ओके, here also you are going to get a backwater curve. इथं तुम्हाला काय भेटायला लागले, एक backwater curve. That means depth of water is rising in the direction of the flow. आता ही जी डेप्थ भेटली तुम्हाला at the downstream, you can see, or H2 height जी इथं म्हटलेली आहे, H2 depth, it is less than both the normal depth आणि हे जी critical depth ची लाईन आहे, या दोन्ही पेक्षा कमी आहे ही डेप्थ. त्याच्यामुळे कुठल्या झोन मध्ये आहे, इट इज इन द थर्ड झोन. अँड ऍज इट इज अ माइल्ड स्लोप, द कर्व विल बी नोन ऍज द M3 कर्व. ओके. सिमिलरली व्हॉट विल हॅपन इन स्टीप स्लोप. आता स्टीप स्लोप काय असतंय, स्टीप स्लोप मध्ये सुपर क्रिटिकल फ्लो असतो. सुपर क्रिटिकल फ्लो मध्ये काय असणार आहे, युअर नॉर्मल डेप्थ लाईन विल बी बिलो द क्रिटिकल डेप्थ लाईन. कारण की फ्लो जेव्हा सुपर क्रिटिकल असतो, वेलॉसिटी जास्त असते आणि डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ पेक्षा कमी असते. सो युअर नॉर्मल डेप्थ विच विल बी द सुपर क्रिटिकल डेप्थ, इट इज ऑलवेज लेस दॅन द क्रिटिकल डेप्थ, और युअर नॉर्मल डेप्थ लाईन इज ऑलवेज लेस दॅन द क्रिटिकल डेप्थ लाईन. आता यात सुद्धा सेम आहे, आपल्याला 3 कर्व भेटणार आहे. फर्स्ट झोन आणि थर्ड झोन मध्ये बॅकवॉटर कर्व आणि सेकंड झोन मध्ये कुठलं ड्रॉडाऊन कर्व. Okay, so after knowing this, let us see the diagram. If ही नॉर्मल डेप्थ लाईन आहे स्टीप स्लोपची, म्हणजे क्रिटिकल डेप्थ लाईन कुठेतरी त्याच्या वरती असणार आहे. Okay, so this is the CDL and this is the NDL, or the normal depth line. Okay, now if you see the S1 curve, S1 curve is rising in the direction of the flow. Okay, rising in the direction of the flow म्हणजे एकतर फर्स्ट झोन मध्ये किंवा थर्ड झोन मध्ये आहे, कारण की फर्स्ट आणि थर्ड झोन मध्येच आपल्याला बॅकवॉटर कर्व भेटतं. आता स्लोप कसा आहे, स्टीप स्लोप आहे, त्याच्यामुळे एकतर आपल्याला S1 कर्व भेटेल नाही तर S3 कर्व भेटेल. पण हा डेप्थ, हा जो कर्व आहे हा कुठं आहे, इट लाईज अबव बोथ द नॉर्मल डेप्थ लाईन अँड द क्रिटिकल डेप्थ लाईन. सो इट इज अ S1 कर्व. सिमिलरली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड परत आपल्याला बॅकवॉटर कर्व भेटतोय, म्हणजे काय, एकतर S1 कर्व किंवा S3 कर्व. पण काय दिसतंय आपल्याला, हा जो कर्व आहे इट लाईज बिलो बोथ नॉर्मल डेप्थ अँड क्रिटिकल डेप्थ, म्हणजे थर्ड झोन मध्ये आहे. थर्ड झोन म्हटल्यावरती S3 कर्व. ओके, एनी प्रॉब्लेम, एनी क्वेश्चन्स? Okay, let me move to the next No, section. sir. Okay. आता तुम्ही विचारणार, सर आपण स्टीप स्लोपचं बघितलं, माइल्ड स्लोपचं बघितलं, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, पण क्रिटिकल फ्लो कुठं असणार? क्रिटिकल फ्लो विल ऑलवेज बी ऍट द वियर पॉइंट. ओके, ऍट द क्रेस्ट पॉइंट. म्हणजे एखादं वियर आहे. ओके, आता इथं आपण काय केलंय, पाणी इथं थांबवलेलं आहे, वॉटर लेवल थोडं 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 करत राईज होत जाणार ऑन द अपस्ट्रीम साइड. आणि जस्ट जेव्हा वियरच्या लेवलला पोहोचेल तेव्हा काय होणार आहे, फ्लो चालू होणार आहे ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, तर या पॉइंटला जो फ्लो असतो त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो, अँड दिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट का म्हणतो, कारण की जस्ट जेव्हा ते क्रिटिकल पॉइंट रीच करेल तेव्हा फ्लो चालू होईल. कारण की जसं आपण स्पेसिफिक कर्व मध्ये, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व मध्ये बघितलं होतं,
या प्रकारचं कर्व आहे. ओके, या पॉइंटला काय आहे, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, आणि करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आपल्याला क्रिटिकल डेप्थ भेटतं. म्हणजे कसलं, क्रिटिकल फ्लो भेटतो आपल्याला. आणि हे ज्या खाली फ्लो तुमचा अकर होणार नाही. क्रिटिकल डेप्थ इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो टू अकर. आणि इथं काय होणार आहे, क्रिटिकल पॉइंट किंवा क्रिटिकल फ्लोचा पॉइंट कुठं असणार आहे, ऍट द क्रेस्ट और ऍट द टॉप ऑफ द वियर. जेव्हा जस्ट टॉप ऑफ द वियर रीच करेल वॉटर लेवल, तेव्हा काय होणार आहे, फ्लो सुरू होणार आहे. त्याच्या आधी फ्लो होणार आहे का, नाही होणार. इथं पाणी स्टॉप होणार आहे वियर वरती तुमच्या. जसं जसं वॉटर लेवल वाढत जाईल आणि जेव्हा वॉटर लेवल या वियरच्या टॉपला, ज्याला आपण क्रेस्ट म्हणतो, जेव्हा ते क्रॉस करेल, ओके, तेव्हा काय होणार, तुमचं लगेच फ्लो सुरू होणार आहे. अँड दॅट इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल फ्लो और द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट. Okay, now you can see here in the reservoir which is having a very large crest. हे आपण नॉचेस आणि वियर्स मध्ये स्टडी करणार आहे की त्याचा क्रेस्टची लेंथ खूपच किंवा क्रेस्टची विड्थ खूपच जास्त आहे. ओके, तर या केसमध्ये काय होतं, इथं तर तुम्हाला बॅक वॉटर कर्व भेटेल, पण जेव्हा इथं वॉटर फ्लो व्हायला चालू होईल तेव्हा तुम्हाला इथं ड्रॉडाऊन कर्व भेटतो. आता हा आहे क्रिटिकल पॉइंट. ओके, आणि स्टीप तुमचं नॉर्मल डेप्थ ची जी लाईन आहे ती इथं कुठंतरी असेल. नॉर्मल डेप्थ म्हणजे जेव्हा तुमचं वियर बांधलं गेलं नव्हतं, जेव्हा रिव्हर तुमची फ्लो होती नॉर्मली, तेव्हा ही तुमची नॉर्मल डेप्थ लाईन होती. तर एक क्रिटिकल पॉइंट आणि नॉर्मल डेप्थ लाईनचा पॉइंट ह्याच्यामधलं जो तुम्हाला ड्रॉडाऊन कर्व भेटणार आहे, विच इज इन द सेकंड झोन, इज नोन एज S2 कर्व. कारण की स्टीप स्लोप चॅनल आहे, त्यानंतर सेकंड झोन मध्ये आहे आणि त्यातल्या त्यात ड्रॉडाऊन कर्व आहे. सो इट इज अन S2 कर्व. आता इथं वरचं जरा एक्झाम्पल चुकीचं दाखवलेलं आहे. प्लीज डू नॉट कन्सिडर दिस. ओके, इथं जरा चुकलेलं आहे त्यांचं. लेट अस कन्सिडर द लास्ट एक्झाम्पल इन माइल्ड स्लोप. ओके, आता तुम्हाला क्रिटिकल पॉइंट, इथं तुम्हाला क्रिटिकल पॉइंट भेटतंय. इथं नॉर्मल डेप्थ आहे आणि इथं काय होते, वॉटर तुम्हाला ड्रॉडाऊन कर्व भेटतोय विच लाईज बिटवीन नॉर्मल डेप्थ लाईन NDL आणि तुमचं क्रिटिकल डेप्थ लाईन CDL. ओके, म्हणजे कुठलं, सेकंड झोन. सेकंड झोन मध्ये, दॅट इज वाय द कर्व इज नोन एज अ M2 कर्व. दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ फ्री ओव्हरफॉल. फ्री ओव्हरफॉल तुम्ही एक्झाम्पल जर तुम्हाला आठवत नसेल तर तुम्ही फक्त काय करा, वॉटरफॉलचं एक्झाम्पल कन्सिडर करा. दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ अ फ्री फ्लो इन अ ओपन चॅनल. Okay, you can consider other examples also. So these are the different examples that we have seen. Okay, just to summarize, okay, just so that you are able to understand, डोक्यात आपण कुठलाही फ्लो आयडेंटिफाय करताना काय आणायचं. ओके, काही महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. काय आहेत ते महत्वाचे पॉइंट्स? पहिल्यांदा, सगळ्यात पहिल्यांदा एक ओपन चॅनल फ्लो आधी इमॅजिन करायचं. ओपन चॅनल फ्लो जेव्हा ओपनली म्हणजे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जेव्हा फ्लो होत असतो, देन दॅट फ्लो इज हॅव्हिंग अ नॉर्मल डेप्थ. ओके, आणि तो फ्लो कसा असतो, युनिफॉर्म फ्लो. तुम्ही जो रिव्हर मधला फ्लो बघता, जो तुम्ही कॅनॉल मधला फ्लो बघता, तो नॉर्मली कसा असतो, तो युनिफॉर्म फ्लो असतो आणि त्याची एक युनिफॉर्म डेप्थ असते.
विच इज नोन एज द नॉर्मल डेप्थ YN. आणि त्या लाईनीला नॉर्मल डेप्थच्या लाईनीला आपण NDL म्हणतो, नॉर्मल डेप्थ लाईन. आता डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फ्लो इज क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल, दॅट मीन्स वेदर द चॅनल इज अ माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप, तुमचं क्रिटिकल डेप्थ लाईन एकतर नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या खाली असेल किंवा वरती असेल. जर सुपर क्रिटिकल फ्लो आहे त्याचा अर्थ काय, तुमचं क्रिटिकल डेप्थ लाईन वरती असणार. जर सब क्रिटिकल फ्लो आहे आणि माइल्ड स्लोप चॅनल आहे त्याचा अर्थ काय, क्रिटिकल डेप्थ लाईन तुमची खाली असणार आहे नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या. ओके. आता त्याच्यानंतर आपण काय इमॅजिन करतो की आपण एक ऑब्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे. ऑब्स्ट्रक्शन कुठलाही, स्लुईस गेट असेल, रिझर्वॉयर असेल, वियर असेल, बराज असेल, काहीही असेल. ओके. त्याच्यामुळे काय होतं, ही तुमची युनिफॉर्म फ्लो जी ऑकर होते, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, यू विल गेट अ कर्व ऑफ डेप्थ आयदर रायझिंग और फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. ओके. आता आपण काय केलेलं आहे, 3 झोन मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. एक तर काय आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण माइल्ड स्लोप जर कन्सिडर केलं त्यात CDL इज बिलो NDL, तर झोन 1 काय आहे, when the curve is above both normal depth line and critical depth line. Zone 2 म्हणजे काय, when the curve lies between normal depth line and critical depth line. आणि झोन 3 कधी असतो, when the curve lies below both normal depth line आणि critical depth line. आता या केस मध्ये जर माइल्ड स्लोपच्या ऐवजी स्टीप स्लोप असेल तर क्रिटिकल डेप्थ लाईन नॉर्मल डेप्थ लाईनच्या वरती असणार. पण झोन 1, झोन 2, झोन 3 चे जे क्लासिफिकेशन आहे ते चेंज होणार नाही. आणि ती पुढची गोष्ट मी काय सांगितली, झोन 1 आणि झोन 3 मध्ये बॅकवॉटर कर्व भेटणार, झोन 2 मध्ये तुम्हाला ड्रॉडाऊन कर्व भेटणार. ओके. These things you have to keep in mind and then you have to classify. Okay. Now this type of classification, it can come in the GATE examination or MPSC UPSC examination also. ओके. तुम्हाला इमेज दिलं जाईल, इमेज दिल्यानंतर तुम्हाला तिथं ऑप्शन्स दिले जातील खाली, हा कुठल्या टाईपचा कर्व आहे आयडेंटिफाय करा म्हणून. M1 आहे, M2 आहे, M3 आहे, S1 आहे, S2, S3, C1, C3 जेही ऑप्शन दिले असतील त्याच्यापैकी तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला लागणार आहे. ओके. सो वी हॅव फिनिश्ड विथ आवर पॉइंट हियर. Any questions? Any doubts? Okay, so shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our last point of gradually varied flow is the direct step method. Now for this you will have to remember the formula that we have seen in the last lecture. In order to find the length of the backwater curve, we are using this formula. Length of the backwater curve म्हणजे काय, तुम्ही एखादा बंधारा वियर बिल्ड करत आहात. ओके. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तुमची युनिफॉर्म फ्लो इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो. आणि तुम्हाला काय भेटणार आहे, अपस्ट्रीम साइडला एक बॅकवॉटर कर्व भेटणार आहे, रायझिंग कर्व. आता तो बॅकवॉटर कर्व एका पर्टिक्युलर सेक्शन पासून सुरू होणार आहे राईज व्हायला. त्या पर्टिक्युलर सेक्शनच्या जर तुम्ही लेफ्ट साइडला म्हणजे अपस्ट्रीम साइडला बघितलं तर नॉर्मल डेप्थ असणार, आणि जर तुम्ही डाऊनस्ट्रीम साइडला बघितलं तर कसं असणार आहे, ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो. इथं युनिफॉर्म फ्लो असणार आहे अपस्ट्रीम साइडला आणि तिथं नॉर्मल डेप्थ भेटणार, आणि डाऊनस्ट्रीम साइडला ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो आणि एक रायझिंग कर्व भेटणार तुम्हाला. ओके. तर कुठल्या पॉइंट पासून डेप्थ राईज व्हायला चालू झाली आहे, कुठल्या पॉइंट पासून ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो भेटतोय आपल्याला अप टू द एंड पॉइंट. ओके. त्याची टोटल लेंथ म्हणजे लेंथ ऑफ बॅकवॉटर कर्व.
and we are going to use the direct step method of gradually varied flow profile. म्हणजे हा प्रोफाईल म्हणजे काय, ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो प्रोफाईल म्हणजे ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लोचं कर्व आणि त्याचं टोटल लेंथ काढणं म्हणजे ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो प्रोफाईल कॉम्प्युटेशन. ओके, सो शॅल वी बिगिन? व्हेरी इझी, व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट. Yes, sir. Okay, so these are the steps. Okay, now these steps I have written. I am going to send you the notes. हे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे. मी एक एक स्टेप वाचून दाखवणार नाहीये, म्हणजे प्रत्येक स्टेप मी एक्सप्लेन करणार आहे, बट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. हे फक्त तुमच्या वाचण्यासाठी, अंडरस्टँडिंग साठी मी तयार केलेलं आहे. ओके, दॅट यू हॅव टू रीड इट वेन आय गिव्ह यू द नोट्स. ओके, आता जे स्टेप्स आहेत टोटल 13 स्टेप्स आहेत. आता त्या 13 स्टेप्स यूज करून मी एक टेबल तयार केलेला आहे. टेबल कॉलम 1 2 3 हे जे वरती मी जे स्टेप्स दिलेले आहेत, ओके, त्यात मी कुठल्या कॉलम मध्ये काय करायचं ते सुद्धा मी लिहून दिलेलं आहे तुम्हाला. ओके, आय हॅव प्रिपेअर्ड दी स्टेप्स इन अ व्हेरी इझी मॅनर फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. आणि प्रत्येक स्टेप मध्ये काय करायचं आहे, म्हणजे कुठल्या स्टेप कुठल्या कॉलम मध्ये तुम्हाला कुठल्या कॉलमची व्हॅल्यू लागणार आहे ते मी सगळं काही केलेलं आहे, मी इथं लिहून दिलेलं आहे. सो यू कॅन रीड इट आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो इज द टेबल विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर आपल्याला सांगितलं काय जाणार आहे, due to an obstruction we are getting a gradually varied flow. ओके, आता तुम्हाला एकतर नॉर्मल डेप्थची व्हॅल्यू दिलेली असणार आहे yn. ओके, आणि इथं जी मॅक्झिमम डेप्थ आहे, ओके, मॅक्झिमम डेप्थ तुम्हाला कुठे भेटणार, ऍट द ऑब्स्ट्रक्शन. तो व्हीआर असू दे, बराज असू दे, काही असू दे, मॅक्झिमम डेप्थ तुम्हाला इथं भेटणार. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, टोटल लेंथ तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता ही लेंथ कॅल्क्युलेट करताना, ओके, आपण डायरेक्टली काय करू शकतो, तो आपला जो फॉर्म्युला आहे SB मायनस AC अपॉन E1 मायनस E2 हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. ओके, हा फॉर्म्युला यूज करू शकत असलो तरी जे खूप मोठ्या लेंथ किलोमीटर्स मध्ये ज्यांचं लेंथ असतंय बॅकवॉटर कर्वचं, तिथं फक्त हा सिंगल फॉर्म्युला यूज करणं, ओके, एक टोटल लेंथ डायरेक्टली काढणं, ओके, दॅट आन्सर इज ओके, इट इज फार फ्रॉम द ओरिजिनल आन्सर. म्हणजे तुम्हाला भरपूर एरर भेटतात. तर त्याच्यामुळे आपण काय करतो, वी डिवाइड द टोटल लेंथ इंटू नंबर ऑफ स्मॉलर लेंथ. आता ते कसं करतो, फॉर एक्झाम्पल मी इथं काय सांगितलेलं आहे, नॉर्मल डेप्थ ऑफ द फ्लो 2 मीटर आहे. ओके, रिव्हर मध्ये नॉर्मल डेप्थ सुरू आहे, हे मी त्याच्या डॉटेड लाईननी दाखवतो की आधी रिव्हर अशी फ्लो होत होती. बट ड्यू टू द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वियर ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो हॅज अकर्ड आणि बॅकवॉटर कर्व भेटलेला आहे आपल्याला. आणि बॅकवॉटर कर्वचं मॅक्झिमम डेप्थ कुठं असणार आहे, ऍट द ऑब्स्ट्रक्शन इटसेल्फ. आता या ऑब्स्ट्रक्शन वरती डेप्थ माझी म्हणजे वाय मॅक्स माझी काय आहे, 4 मीटर आहे. तर फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर टोटल लेंथ किती आहे, 2 मीटर डेप्थ पासून 4 मीटर डेप्थ पर्यंत टोटल किती राईज आहे. तर मी ते कसं करणार, मी नॉर्मली या प्रॉब्लेम मध्ये काय करतो, आपण डाउनस्ट्रीम साइड पासून सुरू करतो, म्हणजे 4 मीटर या लेंथ पासून सुरू करणार मी. I will divide this total length into smaller length.
डिपेंडिंग अपॉन द, आता इथं 4 मीटर आहे, थोडं पुढे लेंथ वरती गेल्यावरती इथं आपल्याला डेप्थ फॉर एक्झाम्पल 3.5 मीटर भेटणार. थोडं पुढे गेल्यानंतर आपल्याला 3.0 मीटर डेप्थ भेटणार आहे. थोडं पुढे गेल्यानंतर 2.5 मीटर भेटणार आहे. आणि थोडं पुढे आल्यानंतर मला काय भेटणार आहे, इथं माझं नॉर्मल सेक्शन. ओके, मग काय केले मी, या सेक्शनला टोटल लेंथ ऑफ बॅकवॉटर कर्वला मी नंबर ऑफ सेक्शन्स मध्ये डिवाइड केलेला आहे. ओके, आता इथपर्यंत कळालं मी काय केलंय? Yes, sir. Anyone who has not understood? Yes, anyone who has not understood? ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण काय अज्युम करूया, या सेक्शन वरती नॉर्मल डेप्थ आहे आणि इथून पुढे काय होत आहे, डेप्थ वाढायला सुरू होत आहे. आणि सेक्शन 2 काय आहे, ऑब्स्ट्रक्शन, जिथं की डेप्थ तुमची मॅक्झिमम असणार आहे. इथं फॉर एक्झाम्पल काय आहे, 2 मीटर आहे नॉर्मल डेप्थ, आणि इथं वाढत वाढत गेले आणि इथं ऑब्स्ट्रक्शनला काय झाले, डेप्थ वाढून तुमची 4 मीटर. आता ही टोटल लेंथ एकदमच या फॉर्म्युल्याने काढायचं सोडून मी काय करतो, आय विल डिवाइड इट इंटू अ नंबर ऑफ सेक्शन. मी इथं काय अज्युम करतो, ऑब्स्ट्रक्शन पासून मी अपस्ट्रीम साइडला जातो. इथं आल्यानंतर मला काय भेटतं, इथं डेप्थ 3.5 मीटर आहे फॉर एक्झाम्पल. अजून थोडं पुढे आल्यानंतर इथं डेप्थ किती आहे, 3.0 मीटर. ओके, अजून पुढे आल्यानंतर इथं काय 2.5 मीटर. अशी मी काय केलंय, टोटल लेंथला मी नंबर ऑफ सेक्शन मध्ये डिवाइड केलंय. आणि आता मी इथं काय करणार, प्रत्येक सेक्शनचं मी लेंथ फाइंड आउट करणार, इंडिव्हिज्युअल लेंथ ऑफ इच सेक्शन. डेल्टा x1, हे जी डेल्टा x2, हे जी डेल्टा x3 आणि हे जी डेल्टा x4. ओके, आणि हे इंडिव्हिज्युअल लेंथ फाइंड आउट केल्यानंतर सगळ्यांचं मी समेशन, सगळ्यांना ऍड करून मला काय भेटणार आहे, टोटल लेंथ L. डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस सो ऑन अप टिल डेल्टा x4. किंवा जेवढेही असतील, जेवढ्या सेक्शन मध्ये तुम्हाला डिवाइड करता येत असतील तेवढ्या सेक्शन मध्ये तुम्ही डिवाइड करू शकता. आणि जेवढे जास्त सेक्शन मध्ये तुम्ही डिवाइड करणार तेवढे जास्त तुम्हाला ऍक्युरेट आन्सर भेटणार आहे. आता मी इथं किती केलंय, 4 सेक्शन मध्ये डिवाइड केलंय. त्याच्याऐवजी मी 8 सेक्शन मध्ये सुद्धा डिवाइड करू शकतो. कसं, 4.0, 3.75, 3.5, 3.25, 3, 2.75, 2.5, 2.25, 2, 8 सेक्शन मध्ये डिवाइड केलं, मला अजून ऍक्युरेट आन्सर भेटणार. आणि जर मी काय म्हटलं ना, एवढ्या सेक्शन मध्ये डिवाइड करणार, मी फक्त 2 सेक्शन मध्ये डिवाइड करतो. कुठं, 4, 3.0 आणि 2, म्हणजे फक्त 2 सेक्शन मध्ये डिवाइड केलं तर मला आन्सर भेटणार. खरं एवढं ते ऍक्युरेट असणार. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. आय हॅव डिवाइडेड इट इनटू 4 सेक्शन. आता काय करायचं, प्रत्येक डेप्थ साठी एरिया फाइंड आउट करायचं. आता तुम्हाला गिवन प्रॉब्लेम मध्ये एकतर डिस्चार्ज दिलेला असणार आहे, ओके, मीटर क्यूब पर सेकंड मध्ये, आणि एकतर तुम्हाला डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ द चॅनेल. आता विड्थ ऑफ द चॅनेल नॉर्मली तुमचं इट इज फिक्स्ड, तुमची विड्थ चेंज होत नाही. ओके, फॉर प्रिझमॅटिक चॅनेल्स, आणि आपण ग्रॅज्युअली फेरिड फ्लो मध्ये प्रिझमॅटिक चॅनेल्सच कन्सिडर करतोय. सो फॉर प्रिझमॅटिक चॅनेल डेप्थ विड्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज. आता विड्थ काहीतरी असेल, फॉर एक्झाम्पल मी म्हणतो 10 मीटर आहे, अज्युम करा, आणि हे डेप्थ तुम्ही 4 मीटर, ओके, 14 मीटर क्यूब पर सेकंड अज्युम करा. ओके, एक अशीच व्हॅल्यू. आता पर्टिक्युलर सेक्शनच्या डेप्थ साठी एरिया कसं काढणार, फॉर एक्झाम्पल रेक्टँग्युलर चॅनल, इझी एक्झाम्पल मी कन्सिडर करतो, इट इज अ रेक्टँग्युलर चॅनल. तर एरिया कसं काढणार, 4 मीटर डेप्थ साठी
बी इंटू वाय. आता बी किती आहे 10 मीटर आणि डेप्थ किती आहे 4 मीटर. म्हणजे इथं काय झालं 40 मीटर स्क्वेअर इज द एरिया. सिमिलरली सेकंड सेक्शन 3.5 मीटर साठी 3.5 मीटर डेप्थ इंटू 10 मीटर म्हणजे 35 मीटर स्क्वेअर. तसंच 30 मीटर स्क्वेअर, 25 मीटर स्क्वेअर अँड 20 मीटर स्क्वेअर. पेरिमीटर, पेरिमीटरचा फॉर्म्युला काय बी प्लस 2y. बी किती दिले 10 मीटर, वाय काय आहे रिस्पेक्टिव्ह त्या डेप्थचं तो पेरिमीटर येणार. आता सेक्शन 1 म्हणजे 4 मीटर डेप्थच्या सेक्शन साठी काय येणार बी इज 10 प्लस 2 इंटू 4 दॅट इज 18 मीटर स्क्वेअर. दुसऱ्या सेक्शन साठी काय येणार 3.5 मीटर डेप्थच्या सेक्शन साठी 17. थर्ड सेक्शन साठी 16, मग 15 आणि मग 14. बी म्हणजे 10 प्लस 2 टाइम्स दिस डेप्थ. 10 प्लस 2 टाइम्स 2 म्हणजे 10 प्लस 4 14. नाउ हायड्रॉलिक रेडियस त्या सेक्शन साठी A अपॉन P दॅट मीन्स हायड्रॉलिक वेटेड एरिया डिवायडेड बाय वेटेड पेरिमीटर. आता वेटेड एरिया त्या सेक्शनचं म्हणजे प्रत्येक रो साठी तुम्ही काय करणार कॉलम 2 डिवायडेड बाय कॉलम 3. पहिल्या 4 मीटर डेप्थच्या सेक्शन साठी 40 डिवाइड बाय 18. सेकंड रो साठी 35 डिवाइड बाय 17. तिसऱ्यासाठी 30 डिवाइड बाय 16. असं करत तुम्हाला प्रत्येक ह्याचं हायड्रॉलिक रेडियस भेटून जाणार. पहिले ह्याचं काय हायड्रॉलिक रेडियस 4 मीटर सेक्शन साठी 2.22. 2.22. सेकंड साठी 2.05. थर्ड साठी 1.87. पुढं 1.67. 1.67. 1.42 sir. 1.42. ओके. आता तुम्ही बघू शकताय जसं जसं डेप्थ कमी होत चालली हायड्रॉलिक रेडियस सुद्धा कमी होत चाललाय. वाय बिकॉज हायड्रॉलिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया दॅट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ. आता नेक्स्ट कॉलम मध्ये मी वेलॉसिटी फाइंड आउट करणार. वेलॉसिटी आपल्याला माहित आहे डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलॉसिटी. देअरफॉर वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवायडेड बाय एरिया. आता इथे डिस्चार्जची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि हा डिस्चार्ज कॉन्स्टंट राहणार आहे ऍट एनी पॉइंट इन द फ्लो. तर वेलॉसिटी प्रत्येक सेक्शन साठी आपण कसं करणार डिस्चार्ज 14 डिवायडेड बाय एरिया 40 35 30 25 20. आता इथं मी काय केलेलं आहे डेप्थ डिस्चार्ज जरा खूपच कमी मी अज्युम केलेला आहे. मी तर काय करतो जरा डिस्चार्ज जरा जास्ती अज्युम करतो 24 मीटर क्यूब पर सेकंड. नाउ यू कॅन कॅल्क्युलेट. 4 मीटर सेक्शन साठी 24 डिवायडेड बाय 40 काय येणार 0.6. 0.6. सेकंड सेक्शन साठी 0.68. पुढच्या सेक्शन साठी 0.8. for next 24 0.96. 0.96 and for the last 1.2. 1.
Yes, sir. 1.2. 1.2. आता जर तुम्ही इथं बघितलं, इथं बघा छोटे छोटे गोष्टी आपण जे काय म्हणतो, जे आपण कन्सेप्ट आपण स्टडी केले ते इथं प्रूव्ह होत जातात बघा. जसं जसं एरिया कमी होत चाललाय फ्लोचा, तशी तशी वेलॉसिटी वाढायला लागली. जर तुम्ही बघितलं, जसं जसं डेप्थ कमी होत चालले तशी तशी वेलॉसिटी वाढत चालली. ना फॉर each section you will find out v square upon 2g. For each section you will find out the value of v square. म्हणजे जो कॉलम 5 आहे जिथं आपण वेलॉसिटी काढली आहे, फॉर एक्झाम्पल पहिल्या यासाठी 0.6 आहे, तर त्याचं स्क्वेअर करून डिवायडेड बाय 2 इंटू 9.81 करायचं आपण. 0.6 स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू 9.81 काय ते 0.0183. 0.0183. सेकंड याचं काय ते 0.023. 0.023. आता खालचं राहू दे, आपण फक्त पहिले दोन कन्सिडर करूया. कारण की आपल्याला काय 4 मीटर डेप्थ आणि 3.5 मीटर डेप्थ मधलं आपल्याला लेंथ फाइंड आउट करायचे, म्हणजे डेल्टा x4 पहिल्यांदा. ओके, आता हे काय करा, पहिले दोन सेक्शनचं रिस्पेक्टिव्ह स्पेसिफिक एनर्जी काढा. स्पेसिफिक एनर्जी म्हणजे y प्लस व्ही स्क्वेअर अपॉन 2g. तर y स्क्वेअर नाही, सॉरी, y प्लस व्ही स्क्वेअर अपॉन 2g. व्ही स्क्वेअर अपॉन 2g 6th कॉलम मध्ये दिले आणि y फर्स्ट कॉलम मध्ये. तर y 4 मीटर प्लस 0.0183 म्हणजे 4.0183. सेकंड कॉलम मध्ये 3.5 आहे आणि व्ही स्क्वेअर बाय 2g किती आहे 0.02. सो इट विल बी 3.523. आता डेल्टा ई, व्हॉट इज डेल्टा ई? Delta E is nothing but difference between both the specific energy of the corresponding section. म्हणजे E1 minus E2. E2 minus E1 घेऊ शकतात. जो मोठा असेल तो पहिल्यांदा घ्यायचा आणि जो छोटा असेल तो दुसऱ्यांदा. आपल्याला फक्त डिफरन्स इन स्पेसिफिक एनर्जी फाइंड आउट करायचे. तर काय आहे या दोन सेक्शन मधलं डिफरन्स काय आहे? येस, स्पेसिफिक एनर्जीचा डिफरन्स काय आहे? डेल्टा इज नथिंग बट E1 मायनस E2. E1 मी फर्स्ट सेक्शनला कन्सिडर करतो, फर्स्ट रोला, म्हणजे 4 मीटर डेप्थ वाल्या रोला, आणि 3.5 मीटर रो वाल्या डेप्थला मी काय करतो, सेक्शन 2 कन्सिडर करतो. दोघांमधले डिफरन्स काय येणार आहे? 0.453. 0.459. 4953. 495 असेल फक्त. 495. आता इथं एक आपल्याकडनं चूक काय झाली आहे की दोन्ही कॉलम मध्ये आपल्याला, दोन्ही रो मध्ये आपल्याला अजून एक रो करायला लागतो. आपल्याला दोन्ही रो मध्ये आपल्याला अजून एक रो करायला लागतो जिथं आपल्याला 0.49, बिकॉज 0.49 इज लाइज बिटवीन दिस 4.0 and 3.5. ओके, आता नेक्स्ट आपण स्लोप ऑफ एनर्जी लाईन फाइंड आउट करणार ऑफ रिस्पेक्टिव्ह सेक्शन. म्हणजे इथं काय करणार, आता इथं तुम्हाला अजून एक व्हॅल्यू दिलेली असणार आहे, ती आहे मॅनिंग्स कोएफिशियंट 0. फॉर एक्झाम्पल 0.025 मॅनिंग्स कोएफिशियंट. आता मी काय करतो, स्लोप ऑफ एनर्जी लाईन एससी मी फाइंड आउट करतो. पहिल्या सेक्शन साठी n 0.025, वेलॉसिटी इथं बघा 5th कॉलम मध्ये वेलॉसिटी आहे माझ्याकडे 0.6 डिवायडेड बाय
हायड्रॉलिक रेडियस रेस टू 2/3. हायड्रॉलिक रेडियस कुठे आहे माझ्या चौथ्या कॉलम मध्ये आहे 2.22. ओके, ते यूज करून मी काय करणार, स्लोप ऑफ एनर्जी लाईन ऍट फर्स्ट सेक्शन फाइंड आउट करणार. त्यानंतर स्लोप ऑफ एनर्जी लाईन ऍट सेकंड सेक्शन कसं फाइंड आउट करणार, एन तुमचं आहे तसं कॉन्स्टंट 0.025. वेलॉसिटी फिफ्थ कॉलम मध्ये दिलेली आहे सेकंड सेक्शनची 0.68 आणि हायड्रॉलिक रेडियस फोर्थ कॉलम मध्ये दिलेला आहे 2.65. त्याच्यावरनं स्लोप ऑफ एनर्जी लाईन फाइंड आउट करणार तुम्ही. काय आहे दोन्हींची, पहिल्या सेक्शनची सांगा मला. येस, काय आलेली आहे. Now, okay, I'll just explain. Okay, no need to tell me the answer. माझं चुकीचं असेल हे आन्सर, तरी पण मी फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी सांगतो. फॉर एक्झाम्पल असं काहीतरी आलेलं आहे 0.0005, दुसऱ्याचं आलेलं आहे 0.00069. ओके, चुकीचं आहे मला माहिती आहे, खरं अज्युम करा की या प्रकारचे तुमचे आन्सर आले एससी. आता 10th कॉलम मध्ये काय करायचं तुम्हाला, या दोघांचं ऍव्हरेज घ्यायचं आहे. ऍव्हरेज म्हणजे 0.0005 प्लस 0.00069 डिवायडेड बाय 2. माझं येईल काहीतरी 0.0006. या प्रकारे माझं फॉर एक्झाम्पल आलेलं आहे ऍव्हरेज एनर्जी स्लोप लाईन. 11व्या कॉलम मध्ये मला काय करायचं आहे, स्लोप ऑफ चॅनल बेड मायनस स्लोप ऑफ एनर्जी लाईन. आता स्लोप ऑफ चॅनल बेड सुद्धा गिवन असेल आपल्याला, तर आपण काय करणार 0.0014 मायनस 0.0006 आय विल गेट 0.0008. ओके, मला काय भेटले 0.0008 भेटलेला आहे मला एसबी मायनस एसी बार. आता डेल्टा एक्स मी फाइंड आउट करणार. डेल्टा एक्स काय आहे, डेल्टा ई जो आपला फॉर्म्युला आहे E2 मायनस E1 अपॉन और E1 मायनस E2 अपॉन एसबी मायनस एसी बार. त्याच्यावर someone has written that one student is waiting. No, माझी लॉबी ओपन आहे, मी वेटिंग रूम ठेवलेलं नाहीये. So it is not possible that he may be waiting in the lobby. Okay. तर आता डेल्टा ई तुम्हाला कुठे भेटते, कॉलम नंबर 8 मध्ये, आणि एसबी मायनस एसी बार कुठे भेटते तुम्हाला, कॉलम नंबर 11 मध्ये. सो डेल्टा ई दॅट इज 0.495 डिवायडेड बाय 0.0008. तुम्हाला इथं काय भेटून जाणार, डेल्टा एक्स. काय येते डेल्टा एक्स ची व्हॅल्यू, 0.495 डिवाइड बाय 0.0008. $618.75. 618.75. आता हे जी तुम्हाला डेल्टा एक्स भेटलेला आहे दॅट इज नथिंग बट युअर डेल्टा एक्स4.
that means distance between 4 meter section and 3.5 meter section. तसंच काय करायचं, थर्ड म्हणजे 3 मीटर सेक्शनचे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करत जायचे. त्याच्यानंतर डेल्टा ई, आता इथं काय असणार, E1 काय असणार आहे 3.5 मीटरचं सेक्शन आणि E2 काय असणार आहे 3 मीटर सेक्शन. दोघांमधलं डेल्टा ई फाइंड आउट करायचं. पुढे दोघांचे एसी फाइंड आउट केल्यानंतर दोघांचं ऍव्हरेज इथं फाइंड आउट करायचं, काहीतरी 0.00 समथिंग. एसबी मायनस एसी बार फाइंड आउट करायचं आणि डेल्टा एक्स फाइंड आउट करायचं. दॅट डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा x3 or the distance between 3.5 meter section and 3 meter section. तसं 3 मीटर सेक्शन आणि 2.5 मीटर सेक्शन, मग 2.5 मीटर सेक्शन आणि 2 मीटर सेक्शन, असं प्रत्येकाचे डेल्टा x4, डेल्टा x3, डेल्टा x2, डेल्टा x1 जेव्हा फाइंड आउट करणार त्यांची सगळ्यांची ऍडिशन घेऊन काय करणार तुम्ही, लेंथ इथं फाइंड आउट करणार. इट विल बी इन मीटर्स. ओके, so have you understood? Any doubt, any questions? कळालेलं आहे का, फक्त सांगा. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we'll do, I think we will take one problem on this in the next lecture before we start the rapidly varied flow. Okay. We will be taking one problem on this before proceeding to rapidly varied flow. So I'll give 2 minutes for everyone. Okay, whosoever has any doubt, they can ask me. हॅलो सर. Yes. हा सर, ते टोटल लेंथचा लास्ट कॉलम आहे बघा सर, ते समजला नाही. लास्ट कॉलम टोटल लेंथ. आता हे बघा, जे आपण 618.75 ही जी व्हॅल्यू भेटलेली आपल्याला कशाच्या मध्ये, 4 मीटर आणि 3.5 मीटर मधला डिस्टन्स, हा डिस्टन्स डेल्टा x4. सिमिलरली 3.5 आणि 3 मीटर मधलं मी काढत जाणार आणि इथं एक डेल्टा x3 ची व्हॅल्यू मी फाइंड आउट करणार. तसंच डेल्टा x2, डेल्टा x1, मग हे जे सगळे व्हॅल्यूज आहेत त्यांचे ऍडिशन करून जी व्हॅल्यू मला भेटेल ती असणार माझी टोटल लेंथ. ओके, ही डेल्टा x4 व्हॅल्यू आहे, डिस्टन्स बिटवीन 3.5 मीटर आणि 4 मीटर. त्यानंतर डिस्टन्स बिटवीन 3 मीटर आणि 3.4 मीटर हा डिस्टन्स. डिस्टन्स बिटवीन 2.5 मीटर आणि 3 मीटर डेल्टा x2. डिस्टन्स बिटवीन 2 मीटर आणि 2.5 मीटर डेल्टा x1. हे जेव्हा मी इंडिव्हिज्युअली व्हॅल्यूज मी काढणार तेव्हा लेंथ काय असणार आहे, इट विल बी द ऍडिशन ऑफ डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 plus delta x3 plus delta x4. Okay, it will give me the total length of the backwater curve of gradually varied flow. Understood? येस सर. आता जसं तुम्ही 4 मीटर, आता जसं तुम्ही 4 मीटर आणि 3.5 मीटर काढलेलं आहे, तसंच 3.5 आणि 3 मीटर मधलं काढत जायचं. त्यानंतर 3 मीटर आणि 2.5 मीटर मधलं काढायचं. परत 2.5 आणि 2 मीटर मधलं काढत जायचे सगळे व्हॅल्यू, जसं मी पहिल्या 2 व्हॅल्यूज मधलं एक्सप्लेन केलं त्याप्रमाणे. ओके, ओके. एनी मोर क्वेश्चन्स? I'll upload these videos today. So if no one has any question, I think I'll stop the lecture here. Akka आहे कुणाकडे काय question? In the next lecture, we will be solving one numerical on direct step method, and then we will be proceeding to rapidly varied flow point. आणि रॅपिडली वेरिड फ्लो पॉइंट झाला की आपलं 3rd युनिट संपेल. आणि जेव्हा आपलं 3rd युनिट संपेल तेव्हा आपण काय करणार आहोत, फर्स्ट युनिटचा आपल्याला नॉचेस अँड वियर्सचा पार्ट राहिलेला आहे, तो आपण कंप्लीट करूया. आणि त्याच्यानंतर आपण सेक्शन 2 कडे वळूया. सेक्शन 2 मध्ये काय, इट इज ऑल अबाउट हायड्रॉलिक मशिनरी.
pumps, turbines, hydroelectric water plant, okay, surge tank, impact of jets, etc. So I'll be ending the lecture now. Thank you everyone. You can leave.